Thank you very much. This is an important class today on electrolysis. Okay, electrolysis. We started last day in the last class. Some basic concept of electrolysis was there. Our electrolysis class করার সাথে সাথে you must watch some videos. আমার আগের কিছু ভিডিও আছে 10 মিনিট 15 মিনিটের এই ভিডিওগুলো ভালো করে দেখতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর ক্লাস করা মানে এনাফ না, পারতে হবে। তো আমরা শুরু করছি আজকে। we're going to review the last class little bit, সাথে নতুন কিছু হবে। নতুন কিছু হবে, we'll have some exercise too, কিছু প্র্যাকটিস বা এক্সারসাইজও হবে। Okay, and electrolysis, so we got the definition in the last class, right? You remember what is that? কে বলতে পারবে বলো দেখি? Electrolysis, we divided this word into two parts and defined accordingly. কার মনে আছে যে ডিফাইন করতে পারবে? Yes, a decomposition by passing electricity. Very good. ভালো লাগলো। আর this is possible when the electrolyte is there, liquid or aqueous. ওটাও অ্যাড করে দিতে হবে in the definition. Okay, decomposition by passing electricity through aqueous or molten compound. Understand? Aqueous or molten compound. That should be added there in the definition. And to pass electricity, you need, what do you need? First, you need the electrolyte itself should be with mobile ions. তাছাড়া হবে না, mobile ions or electricity conduct করতে পারে না। And then electrodes, right? Electrodes, usually they are made of graphite, right? Good conductor of electricity and unreactive. So two properties, if this is the question you get, state two properties for the graphite. Graphite makes graphite suitable for the electrodes, being used as electrodes. One is these are unreactive. Graphites do not react with the electrodes or any way. And another thing is good conductor of electricity. We can pass electricity through the electrolyte with them. That's the electricity conduct core, it's possible. So this is one property that they conduct electricity. Another property is they're unreactive, right? And here should be a cell or battery, right? Battery. So one is connected to the negative terminal. আমরা এটাকে কি বলি? What do you call this? বলো দেখি, বলবে, কথা বলবে সবাই। What do you call that? Negative terminal এ cathode. Cathode. This is cathode. And what is this? Anode. Anode. Anode, very good. Cathode and anode. And here should be some mobile ions in any electrolyte, mobile ions. So এই তো electrolysis হবে এখন। আর এখানে some basic principles or basic জিনিস থাকে which based on common sense, very easy. মানে if you don't study them but still use common sense, that just apply common sense, automatically কিছু পারবে। Okay, so here are two types of ions. One is cation, another is anion. Always we get two types of ions. আমরা last class example দিয়েছিলাম, কি example দিয়েছিলাম? Sodium, the commonest, right? And chloride. And think that these are molten. তাহলে ions কিন্তু must be ions. Ions গুলা mobile, molten, and no other ions there. Aqueous নিচ্ছি না, molten নিচ্ছি। Clear? Aqueous নিলে পানি আছে, আর molten আছে only these two ions or these two types of ions. কিন্তু এই ions গুলো অনেক, right? এতগুলো ইলেকট্রোলাইটে লক্ষ কোটি ions আছে। Understand? So first, to understand electrolysis, first you need to know the role of the battery here. এই ব্যাটারির কাজটা কি? ব্যাটারির কাজটা যদি জানো তাহলে things will be all easy. তোমরা বলতে পারবে ব্যাটারির রোলটা বা কাজটা কি? জানো ব্যাটারি কি করে? ব্যাটারি কি করে? ইলেকট্রিসিটি পাস করে না। ইলেকট্রিসিটি পাস করে তো any metal, the electrolyte is there, that can also pass electricity. ব্যাটারি কি করে? You can say generate electricity, তাও একটা কথা ছিল, এটা বলতে পারোনি। আচ্ছা, ব্যাটারি is like a pump ওয়ার্ডটা জানো তো কি?
কি ওয়াটার পাম্প হিসেবে সবথেকে বেশি পপুলার, রাইট? We know is pump means water pump, pumps water from one pond to other pond or one place to another place. তাই না? পাম্প একটা ইউজ করা হয়, হ্যাঁ? আহার করে না, পাম্প হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পানি ট্রান্সফার করে, রাইট? তো এটাও পাম্প, বাট ইজ দিস ফর ওয়াটার? এটা কি ওয়াটার পাম্প? কি পাম্প? ইলেকট্রনস এর পাম্প। কিসের পাম্প? পাম্পস electrons. So a battery pumps electrons from one side to other side. বুঝে গিয়েছে ব্যাটারির কাজটা কি? A battery pumps electrons from one side to other side. Clear? Is this difficult? It's a pump, like water pump, it's electron pump. এখন look at the sign. Here is negative, here is the positive. Okay? So এই নেগেটিভ পজিটিভের উপর ডিপেন্ড করবে কোন দিক থেকে ইলেকট্রন কোন দিকে দেবে। Can you guess? কোন দিক থেকে ইলেকট্রন কোন দিকে পাঠাবে? With the sign, guess করো। Yes, পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, রাইট? পজিটিভ থেকে ইলেকট্রন টান দিয়ে নেগেটিভ দিকে নিয়ে আসবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? This is graphite, right? Graphite. And গ্রাফাইটের মধ্যে কি থাকে? 3 ইলেকট্রন থাকে। গ্রাফাইটের মধ্যে কি থাকবে? 3 ইলেকট্রন, delocalized 3 electrons, like this kind of metal. মেটালে যেমন delocalized 3 ইলেকট্রন থাকে, গ্রাফাইটের মধ্যেও delocalized 3 ইলেকট্রন থাকে। সো ব্যাটারির যে কাজটা, যে এদিক থেকে পাম্প করে ওদিকে নিয়ে যাবে, সেই পাম্প করার মতো কিছু ইলেকট্রন এখানে আছে কিনা? আছে? আছে? শোনে না তাহলে, আছে বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম। আগে বললাম তো 3 ইলেকট্রন আছে, এখন বলে আছে আর না বলতে পারছি। তো ব্যাটারি এখানে কি থাকবে? delocalized 3 ইলেকট্রন আছে। ব্যাটারি ইলেকট্রন আছে, তুমি সাথে সাথে খেয়ে ফেলো আর বলতে পারছো না, এরকম হবে? আছে। তো এই ইলেকট্রন যদি এখান থেকে উইথড্র করে নেয়, টান দিয়ে ওইদিকে নিয়ে যায়, তাহলে এর কি অবস্থা হবে? চার্জ কমে যাবে। ইয়েস, ইলেকট্রন কমে গেলে কি হবে? ইলেকট্রন কমে গেলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে, কি তাই তো? ইলেকট্রন কমে গেলে পজিটিভ হয় না? অলওয়েজ পজিটিভ। The whole electrode is positive, পুরোটাই হচ্ছে পজিটিভ। Anode is positive, মানে with some deficiency of electrons. Clear? আর এখানে কি হবে? ইলেকট্রন তো পাস করে আবার ওদিকে পাঠিয়ে দেবে, তাহলে এদিকে আবার ইলেকট্রন ডেনসিটি বেড়ে যাবে, রাইট? Electron density will rise on this side. Clear? তো এটার চার্জ কি হবে? মাইনাস মাইনাস, so many minus. মাইনাস মাইনাস মানে every of the minus is an electron, right? ইলেকট্রন বেড়ে গেল এদিকে, ইলেকট্রন কমে গেল। ক্লিয়ার? এই কাজটা হচ্ছে ব্যাটারির। এই ব্যাটারির যদি কাজটা বুঝো, তাহলে বাকি কাজটা তোমার, and this is very simple. ব্যাটারির কাজটা একদিক থেকে ইলেকট্রন কমিয়ে দিয়েছে, একদিকে ইলেকট্রন বাড়িয়ে দিয়েছে। Now look at the condition. Battery has created the conditions. Conditions কি? পজিটিভ, নেগেটিভ, এটাই কন্ডিশন। এখন what will happen next? What will happen next? কি হবে এরপরে? সেটাই হচ্ছে কথা। ক্যাথোড, and I write here anode. বলো তো দেখি, ক্যাথোডের দিকে কে যাবে? সোডিয়াম আয়ন নাকি ক্লোরাইড আয়ন? কে ক্যাথোডের দিকে যাবে? সোডিয়াম। Please understand that Sodium ion. Yes, সোডিয়াম যে ক্যাথোডের দিকে যাবে, this is very simple, তাই না? ভেরি সিম্পল। আর যদি কেউ এটা না বুঝো, তাকে কিন্তু বোঝানো যাবে না, তাকে বোঝানো যাবে না। কেন সোডিয়াম ক্যাথোডের দিকে যাবে? ভেরি সিম্পল। চিন্তা মতো একটু, মানে মানুষ হিসাবে যে চিন্তা করার অ্যাবিলিটি না। সোডিয়াম ইজ পজিটিভ, রাইট? আমি পজিটিভ চার্জ এবং ইলেকট্রন কম। লোক এত সোডিয়াম, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা পজিটিভ এবং এর ইলেকট্রন কম, রাইট? ইলেকট্রন কম। আর এটা কি? ইলেকট্রন রিচ এরিয়া, রাইট? ইলেকট্রন বেশি এবং নেগেটিভ। তো পজিটিভ নেগেটিভের কাছে যাবে, রাইট? This is we say electrostatic attraction. Positive কি পজিটিভের কাছে যাবে? Ever expect? No. So positive should approach to the cathode, right? Cathode এর কাছে যাবে। গেল, I write here cathode. Cathode এ গেল সোডিয়াম। আর what would happen to the chloride? Chloride নিশ্চয়ই এদিকে আসবে। Same reason, opposite reasons, or chloride is a negative and this is positive. তো নেগেটিভ পজিটিভ ইলেকট্রনের কাছে যাবে, তাই না? নেগেটিভ এর কাছে যাবে, ঠিক আছে? এটা যদি কেউ মনে রাখতে হয় বা অন্য কিছু এরকম, তাহলে বিপদ। মনে রাখতে হয় যে নেগেটিভ ইলেকট্রন কোন দিকে যাবে, আমি ভুলে গেছি, বুঝে গেছে? তাহলে ইটস এ বিগ প্রবলেম। এই যে নেগেটিভ গেল অ্যানোডের কাছে, রাইট? The first thing is this: you understand the which type of electrons move to which type of electrons.
This is your job. This is must be with common sense. মুখস্থ করলে মনে রাখলে হবে না, বাদ দাও। With your common sense, you should identify which types of electrons they will oppose. Okay, এটা জানতে হবে। Next. This is another common sense. Number 2. ওইখানেই যায় তারা কি করবে? What will they do? বুঝে গিয়েছে? তো আমরা যদি কোনো রেস্টুরেন্টে যাই, আমরা জানি আমরা কি করি, রাইট? আমরা যদি হসপিটালে যাই, তাহলে আমরা ওখানে জানি কি করি, রাইট? আমরা যদি স্কুলে যাই, আমরা জানি ওখানে আমরা গিয়ে কি করি, রাইট? তো আমরা এই জিনিসটাই অ্যাপ্লাই করি। When sodium ion approaches to the cathode, what will this do there? এখানে যায় সে কি করবে? আমরা কি করবে, that we understand from this and this. এটা একটা পজিটিভ। Look at this. What is this? Positive. And positive কেন? It has one less electron, right? Electron calm. So we look at this, we understand it's positive and it has less electron, right? And look at this. Cathode gelo. How is the cathode? Electron rich area, right? Suppose this is hungry for electron because this has one less electron, hungry for electron, and this moved to some restaurant of electron, right? Electron restaurant gesi. What will this do? What is supposed to do there? কি করা উচিত বলো দেখি? So certainly we'll gain electron, right? এটা কি মনে রাখতে হবে? Should we memorize this or learn other way? No, you don't need to learn this, because when some person is hungry and going to a restaurant, certainly the person was there to eat, right? So electron eat করবে, খাবে। Okay. Sodium ion. তাহলে electron which side if you want to write the equation, electron কোন দিকে লিখবো? Left side নাকি right side? কোন দিকে লিখবো? Arrow sign এর left side না right side? Must be on left side. So this Left side. This gains electrons. Electrons must be on left side. Clear? This is gaining electron. Electron must be on left side, gaining electron, right? So I write electron as E minus. Okay, this looks like kind of E minus electron. Here, sodium ion is gaining electron, receiving electrons. Okay? এখন রেজাল্টের কথা চিন্তা করো, what will be the result? This was positive, so this was gaining the electrons, right? And after it gains electrons, should this still be positive? এখন পজিটিভ হবে, কি হবে? নেগেটিভ হয়ে যাবে, রাইট? নিউট্রাল হয়ে যাবে, রাইট? This will form neutral. Okay, neutral. দেখো এর মধ্যে, look at this one, এর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটন ইকুয়াল নাই, right? This is why this was positive. এর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটন ইকুয়াল, electron proton number equal, as neutral, right? And here is K, electron calm, right? Less electron, right? Less electron. So electron টা নিয়ে নিচ্ছে, তখন আর no more positive. Clear হয়েছে আমরা? This clear. Now what about this? This is chloride ion. This is chloride ion now. এখন এই chloride ion যদি অ্যানোডে যায় তাহলে কি করবে? That is thing. এর মাইনাস কেন? মাইনাস মানে ইলেকট্রন, মাইনাসটা কি? মাইনাস মানে এক্সট্রা ইলেকট্রন, রাইট? ভেরি গুড। মাইনাস মানে এক্সট্রা ইলেকট্রন, হ্যাভিং অ্যান ইলেকট্রন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুঝে গিয়েছে? তো এই ইলেকট্রনটা সে বার্ডেন, ইলেকট্রন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাইন্ড অফ ইলেকট্রন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন জায়গায় গেছে যেখানে ইলেকট্রন কম, রাইট? বুঝে গিয়েছে? ইলেকট্রন কম। তুমি যদি মানে দামি একটা মোবাইল ফোন কিনে ছিনতাইকারী যে জায়গায় বসে আছে ওই জায়গায় যাও, তাহলে কি হবে? দ্যাট উইল হ্যাপেন দেয়ার, রাইট? সো এটা হচ্ছে পজিটিভ, পজিটিভ মানে ইলেকট্রন কম। তো সেখানে গেছে ক্লোরাইড, গিয়ে কি করবে? ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে সে, রাইট? ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে, ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে। রুট when this loses the electron, this no more negative, কারণ নেগেটিভটা ছেড়ে দিয়েছে। and where to write the electron? আমরা কোন দিকে লিখি ইলেকট্রনটা? রাইট সাইড, yes, right. This is gone, this is finished. কথা বুঝে গিয়েছে? এটি হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপলস অফ রাইটিং দিস ইকুয়েশনস। ওকে, এর সাথে আমি আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে ক্লোরিন, ক্লোরাইড, ক্লোরাইড ফর্মস ক্লোরিন। কিন্তু ক্লোরিন ইজ নট অ্যান অ্যাটম। নর্মালি ক্লোরিন সবসময় কি রকম থাকে? মলিকিউল। ইউ নো দিস? ক্লোরিন, অক্সিজেন, ক্লোরিন মানে অল দ্য এলিমেন্টস ইন গ্রুপ 7, গ্রুপ 7 এর যে কোনো এলিমেন্ট, ক্লোরিন,
bromine, iodine, even fluorine, they're all diatomic. নেচারে দুটো অ্যাটম একসঙ্গে থাকে। One atom alone is not possible. And this is not for group 7 elements and for some other oxygen, nitrogen, hydrogen. It is zen বলতেছি। Okay, halogen, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen, okay, hydrogen, এগুলো সব কেমন? Diatomic, two atoms together. কি বোঝা গেছে? এই যে যখন when I pronounce them, oxygen, nitrogen, hydrogen, halogen, all the elements in group 7 together, halogen, সবগুলো নামের সাথে মূল মিল আছে, রাইট? নামের সাথে মিল আছে, ওকে? And a natural existence is they always exist as diatomic molecule. বুঝা গিয়েছে? এই যে এটা কি ঠিক আছে তাহলে? Is this okay now? এটা কি ঠিক আছে? ঠিক না বলে কিন্তু বললাম, এখন তুমি বলতো হ্যাঁ। এটা ঠিক নাই। কেন ঠিক নাই? কারণ এরা সবাই ডায়াটমিক। ঠিক নাই, তখন ধরে বলার পর ঠিক আছে, ঠিক নাই কারণ এটা ডায়াটমিক। ওকে, তাহলে কি হবে? তাহলে দুটো অ্যাটম, এরকম দুটো অ্যাটম একসঙ্গে পেয়ার আপ করবে। ওয়েট, এখানে কিন্তু অনেক সোডিয়াম আছে। আন্ডারস্ট্যান্ড, হিয়ার আর সো মেনি সোডিয়াম। কথা কি ক্লিয়ার? এখানে কিন্তু অনেক বেশি সোডিয়াম আছে, অনেক বেশি ক্লোরাইডও আছে। তার মানে এই যেটা দেখছো, এই যে দেখছো, এটা হতেই থাকবে। লাইক ফ্যাক্টরিতে যেমন বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে, প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে, সেরকম হবে। বুঝলি কি? সো মেনি রিঅ্যাকশনস লাইক দিস উইল টেক প্লেস দেয়ার এন্ড সো মেনি উইল বি হিয়ার। কথা বুঝতে পেরেছো? যেমন ধরো এইটা একটা হলো, আরেকটা অ্যানাদার ক্লোরাইড, অ্যানাদার ক্লোরিন অ্যাটম, আবার একটা এরকম, আবার একটা, আবার একটা, থাউজেন্ডস, মিলিয়নস, ট্রিলিয়নস উইল বি দিস ওয়ে। তাহলে আমরা দুটো ইকুয়েশন পাশাপাশি লিখলাম, লিখে জয়েন করে দিই, অ্যাড করে দিই। লেটস অ্যাড देम টুগেদার। তাহলে কি হবে বলো দেখি? টু ক্লোরাইড, রাইট? ওয়ান ক্লোরাইড, another chloride, add them together we get two chloride. Clear? Two chloride কি হবে? one chlorine atom to another chlorine atom. ওকে, আমরা কিন্তু এখন এভাবে লিখছি না। কেন লিখছি না? এটা মানে কি? what does it mean? Two separate chlorine atoms. This means, look, this means two separate chlorine atoms. কিন্তু তারা তো সেপারেট থাকে না, কি হয়? bond করে, and when they bond they will be like this. Okay, this is still made of two chlorine atoms but bonded, দুটো একসঙ্গে হয়ে গেছে। That's the natural existence of chlorine. And the electrons number 2, understand the equation? Look at the equation, equationটা দিকে তাকাও, and you have had some practice in the previous chapter writing equations. পড়েছিলাম না? দেখো, -1 0, -1 0, তাহলে একটা ইলেকট্রন হওয়ার কথা, right? But we write here 2 electrons. কেন? কারণ particles number here double, right? 2 chloride ions, each of them losing 1 electron. So 2 of them will lose how many? 2 electrons. Okay, clear? Okay. So এইটা হবে এরকম, এরকম বিষয়টা হবে। This thing, this type of thing will happen for all the diatomic elements. কি নাম বলেছিলাম বলো তো দেখি diatomic elements এর কিছুক্ষণ আগে? Oxygen, right? Hydrogen, nitrogen, yes, halogens, all the halogens, সবাই কিন্তু এরকম হবে, মানে ডাবল হয়ে যাবে। বুঝে গেছে? all of them will be like this. কিন্তু এগুলো বাদ দিয়ে অন্য যেগুলো আছে সেগুলো এরকম হবে, সিঙ্গেল হবে। বুঝে গেছে? সিঙ্গেল হবে, যেগুলো এরকম ডায়াটমিক না সেগুলো সিঙ্গেল হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। তো এখন এর সাথে একটু অবজারভেশনের রিলেশন আছে। অবজারভেশনস, আমার মনে হয় অবজারভেশনস এর ব্যাপারটা পরে আসি নাকি এখনই আসবো? সাম অবজারভেশনস, মানে অবজারভেশন মানে কি? যখন ইলেকট্রোলাইসিস হচ্ছে তখন আমরা কি দেখবো বা শুনবো, দ্যাটস উই কল অবজারভেশন। এখানে ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হয়েছে না? Isn't this a liquid? লিকুইড না? How is this liquid? বলো তো কিভাবে লিকুইড হলো? Molten, yes, molten. তো লিকুইডের ভিতরে যদি কোনো গ্যাস তৈরি হয়, isn't this a gas? গ্যাস। কোন গ্যাস যদি তৈরি হয়, গ্যাস কি বসে থাকবে না নিচে নামবে? উপরে চলে যাবে। ওকে, তো গ্যাস যদি উপরে যায় তাহলে আমরা কিছু দেখবো। হোয়াট ইজ দ্যাট বলতে পারবে? হ্যাঁ, ফিজিং বলতে। Bubbles. Bubbles, yes, fizzes, bubbles, or we say effervescence.
ঠিক আছে, এফারভেসেন্স মানে বাবলস হয়ে উপরের দিকে উঠবে। সো দিস ইজ ওয়ান অবজারভেশন ইউ উইল সি, দেখবে চোখ দিয়ে যে যখন এই রিঅ্যাকশন হচ্ছে, when the battery is on for the electrolysis takes place, you will see there bubbles of gas produces. Okay, আরেকটা জিনিস হবে কি, another thing will happen there, color of the gas যদি হয়, যদি এই গ্যাসের কালার হয়, যে এক্সকিউজ মি, যে কোনো গ্যাস তৈরি হলেই বাবলস হবে। ক্লিয়ার? যে কোনো গ্যাস লিকুইডের ভিতর ফর্ম করলে তা উপরে যাবে এবং বাবলস হবে। ক্লিয়ার? ওকে, সো দিস ইউ উইল রাইট, যদি কোনো রিঅ্যাকশনে গ্যাস তৈরি হয় ইউ মাস্ট রাইট দেয়ার দ্যাট এফারভেসেন্স কন্ডিশন। যদি লিকুইডের ভিতরে হয়, সলিড যখন তুমি যে মুখ দিয়ে ফু দাও গ্যাস হবে, কিন্তু এটাতে আর বাবলস হবে না। হবে? পানিতে এসে ডুবে যদি ফু দাও তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, সুইমিং পুলে ডুবে যদি ফু দাও তাহলে বাবলস হবে। দ্যাটস দ্যাট, বাবলস বা এফারভেসেন্স লিখবে। আর যদি গ্যাসটার কালার হয়, ক্লোরিন ইজ এ কালারফুল গ্যাস, পেল গ্রিন গ্যাস। ওকে, পেল গ্রিন গ্যাস, তার মানে কি, এই যে গ্যাস যখন উপরে উঠে যাবে অ্যাবাভ দ্য লিকুইড লেভেল, তখন আমরা এটা দেখতে পারবো। কি দেখতে পারবো? যে ফিউম অফ কাইন্ড অফ পেল গ্রিন ফিউম, আন্ডারস্ট্যান্ড, কাইন্ড অফ পেল গ্রিন ফিউম। তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়েছি। ফর দিস রিঅ্যাকশন, you will observe two things. You may observe two things. One, কি জানো বলো দেখি, repeat. Bubbles of gas. Effervescence. Okay, effervescence is okay. Don't say bubbles of chlorine gas. Bubbles, just say bubbles or just say effervescence. কোন গ্যাস এটা কিন্তু আপনি দেখলে বুঝে গিয়েছেন? We don't see the name of the gas, type of the gas. Bubbles দেখেছি, just say bubbles of gas. Gas is okay, কারণ গ্যাস ছাড়া বাবলস কে দিল? Another thing is পেল গ্রিন ফিউম, বুঝে গিয়েছে? এটা ক্লোরিন বলে কিন্তু পেল গ্রিন, কিন্তু ব্রোমিন হলে কি হতো জানো? এনিবডি নোজ কালার অফ ব্রোমিন? রেড ব্রাউন অর অরেঞ্জ ফিউম। রেড ব্রাউন ইজ ওকে, অরেঞ্জ বলে ভালো হয়, কারণ গ্যাস হলে পেল হয়ে যায়, কালার কমে যায়, কালার হালকা হয়ে যায়, লাইট কালার হয়ে যায়। দিস অরেঞ্জ ফিউম ওয়াজ ফর ব্রোমিন গ্যাস। তখনও বাবলস হবে, কিন্তু ব্রোমিন যদি গ্যাস হয় বাবলস হবে। ঠিক আছে? আর কি জানো? এই টাইপের যে কোনো গ্যাস যদি কালারফুল হয় কালারটা বলবো, যদি কালার না হয় তাহলে শুধুমাত্র বাবলস বলবো। ক্লিয়ার? এন্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর দিস? এ কি কোথায় যাবে? ইজ দিস গ্যাস? এই সোডিয়াম কি গ্যাস? আচ্ছা, মেটাল এরকম টাইপের I talk about this type of reaction at anode, যখন গ্যাস হবে তখন কি হবে এটা বললাম। এন্ড ক্যাথোডের রিঅ্যাকশনের অবজারভেশনস, এটা দুটো অবজারভেশনস হয়, 1 and 2. These two are similar observations. সেটা হচ্ছে মেটাল, তো এখানে মোস্টলি মেটাল, হাইড্রোজেন ছাড়া সব মেটাল। এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হতে পারে, কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস এখানে তৈরি হতে পারে। অল দ্য গ্যাস প্রডিউসড হিয়ার, যে কোনো গ্যাস কিন্তু অ্যানোডে হয়, কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস শুধু ক্যাথোডে হয়। ক্যান ইউ গেস ফর দিস? কেন সব গ্যাস অ্যানোডে তৈরি হয়, শুধুমাত্র একটা গ্যাস ক্যাথোডে তৈরি হয়? বলতে পারবে কারণ কি? গ্যাস এনিবডি? আসির বলতে পারবে? আফিফ? Nobody. So all the gas at anode forms from negative ion. সব গ্যাস যেটা অ্যানোডে তৈরি হয় সেগুলো নেগেটিভ আয়ন থেকে তৈরি হয়, লাইক ক্লোরাইড অর ব্রোমাইড অর লাইক দিস অক্সাইড। দে অল নেগেটিভ আয়নস উইল মুভ টু দ্য অ্যানোড। কিন্তু হাইড্রোজেন কি বলো দেখি? ইফ দিস হাইড্রোজেন পজিটিভ, তো পজিটিভ আয়ন কি ওখানে যাবে না এখানে যাবে? এখানে আসবে। দেন দিস উইল গিভ এ গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস। This cannot be at anode, cathode. বুঝে গিয়েছে? So I ask you a question, why is hydrogen alone here as gas? কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে ক্যাটায়ন থেকে, and cation cannot move to the anode. This should be at cathode. Clear? Okay, so আমরা একটা জিনিস observations বলবো for the reaction at cathode. দুটো সিমিলার অবজারভেশনস বলি, সেটা হচ্ছে এখানে মোস্টলি মেটাল হয়, হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি যতগুলো আছে সবাই কি এখানে মেটাল। এই যে রিঅ্যাকশন দেখছো মেটাল, if this is magnesium it's a metal, if this is aluminum it's a metal, if this is zinc is a metal, is a copper metal, কারণ ক্যাটায়ন সবগুলাই মেটাল আয়ন। ক্লিয়ার? only except hydrogen. ক্লিয়ার? বাকি সবগুলো ক্যাটায়ন মেটালস। তাহলে এখানে কি তৈরি হচ্ছে বলো দেখি? মেটাল তৈরি হচ্ছে না?
মেটাল তৈরি হচ্ছে। সো মেটাল তৈরি হবে, তাহলে মেটাল তৈরি হলে আমরা কি দেখবো বলো দেখি, what would you expect to see if metal produced there? মেটাল তৈরি হলে কি হবে, কি হবে মেটাল তৈরি হলে? মেটালের কালার, মেটালের কালার দেখবো। কি কালার মেটালের? যত মেটাল আছে, যত মেটাল আছে সবারই কালারটা মোটামুটি কমন, জানো? Most metals have a single color. What is that? Gray, right? আমার তো ঠিক আছে তো। Shiny gray. You can say shiny gray or gray is okay. Most metals have a common color. Gray, shiny gray. Metals are all shiny. Is gold gray? Is copper gray? Is chromium gray? Chromium color confused, right? Chromium color দেখো, SS বলে না, stainless steel. SS দেখো না SS? এই যে উইন্ডো, ডোর, এগুলো যে হ্যান্ডেলটা করে থাকে SS এর তৈরি, ওকে? রেলিং থাকে, যে রেলিং, স্টেয়ার্স এর রেলিং থাকে, দেখো না কালার, ওটা ক্রোমিয়ামের কালার। তো আমি কয়টা কালার বললাম জানো তো? মাত্র 4-5টা মেটালের কালার বলেছি। গোল্ড, which is golden, ইয়েলো টাইপের কালার। আর কি জানো বলছি? কপার, versus কালার, কপারের কালার কি? ব্রাউন বলছে, পিঙ্ক ব্রাউন, দুটো মিশায় কালার, পিঙ্ক ব্রাউন, পিঙ্ক ব্রাউন। আমাদের টেবিলে যে কালারটা আছে অলমোস্ট এরকম, পিঙ্ক ব্রাউন, ওকে? এটা কপার কালারও বলে, কপার কালার, বেস্ট টু ডিসক্রাইব কপার কালার, বুঝে গিয়েছে? সিলভারের কালার সিলভারি, মানে এগুলো অর্নামেন্টাল মেটাল, বুঝো তো? এই যে নাম বলতেছিল অর্নামেন্টাল মেটালস, অর্নামেন্টাল মেটালস গুলোর একটা কালার আছে। আর বাকিগুলো মেটাল গুলো, বাকি যে মেটাল গুলো আছে, ম্যাঙ্গানিজ বলো, আয়রন বলো, এই মেটালস গুলো, যতগুলা মেটালস আছে, ম্যাগনেসিয়াম বলো, এই সবগুলা মেটালস এর মোটামুটি কালার কি? মোটামুটি গ্রে, বুঝে গিয়েছে? আর সিলভার গ্রে, ক্লিয়ার? সিলভারি গ্রে আর গ্রে, ওকে? তো আমরা এখানে কি দেখবো তাহলে বলো দেখি, কি দেখবো? এই যে মেটাল হবে সেই মেটালের কালার দেখবো, আন্ডারস্ট্যান্ড? সেই মেটালের কালার। কোনো বাবলস হবে? উইল দেয়ার বি এনি বাবলস? মানে গ্যাস তো হবে না, তাহলে কি হবে? সলিড হবে বলছে, সলিড, ইয়েস, সলিডই বেশি হবে, মোস্টলি সলিড। আর সলিড হলে এটাকে কেউ কোট করে ফেলবে, সলিড হলে এটাকে কোট করে ফেলবে। কোট মানে কি বুঝতে পারিস তো? কোট, কোট করে ফেলবে, তখন কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, এই ইলেকট্রোডের কালার চেঞ্জ হবে। আমরা ইলেকট্রোডটা যেন কি দিয়ে বানিয়েছিলাম বলো দেখি? গ্রাফাইট, কালার কি? গ্রে, ওকে, গ্রে, গ্রে, এটা গ্রে, ব্ল্যাক টাইপের গ্রে। So I was talking about color of the electrodes on this observations. যদি সলিড হয় তাহলে কি হবে? এইটার গ্রাফাইটের কালার চেঞ্জ হবে, ওকে? যদি গোল্ড কোট করে, if this is coated with gold metal, then you would say the graphite, black graphite turns into কি? Turns golden. Understand? You say turns কি হবে? গোল্ডেন। আর যদি এটা কপার মেটাল কোট করে তাহলে কি হবে? কি হবে? ব্ল্যাক গ্রাফাইট উইল টার্ন পিঙ্ক ব্রাউন অর কপার কালার, ওকে? ব্ল্যাক গ্রাফাইট উইল টার্ন, এটা যদি যে কোনো মেটাল অ্যাকর্ডিংলি, ওকে? ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমরা বুঝেছি অবজারভেশনস। সো অবজারভেশনস ক্লিয়ার। অবজারভেশনস at anode, if any gas produced will be effervescence, and if the gas is colorful will be another observation, আরেকটা অবজারভেশন হবে। যদি কালারফুল হয়, যদি কালারফুল না হয়, সাপোজ অক্সিজেন গ্যাস প্রডিউস, নাইট্রোজেন গ্যাস ইজ প্রডিউস দেয়ার, তাহলে কিন্তু কোনো কালার হবে না, শুধু এফারভেসেন্স হবে। এন্ড ফর দ্যাট সাইড আমরা পাবো এই গ্রাফাইটের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে ইফ সলিড প্রডিউস দেয়ার। কিন্তু যদি সলিড মেটাল না হয় তাহলে আবার কোট করবে না, ওই কালারই হবে কিন্তু কোট করবে না। সলিড মেটাল না হলে কি হতে পারে? বড় গ্যাস হতে পারে। ক্যান মেটাল বি গ্যাস? কি হতে পারে? সলিড না হলে লিকুইড হতে পারে। ইয়েস, সলিড না হলে লিকুইড হতে পারে। কখন লিকুইড হতে পারে?
দিস ইজ লেস পসিবিলিটি। কখন লিকুইড হতে পারে? যদি ইলেকট্রোলাইটটা মলটেন হয়, মানে ভেরি হাই টেম্পারেচার। ওকে, আমরা যে ইলেকট্রোলাইসিস দিয়েছি এ পর্যন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডের, আই said this is molten sodium chloride, right? তো molten sodium chloride টেম্পারেচার হাই না? the temperature high, হিট না করলে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড মেল্ট করবে? That needs high temperature to be molten. So in that case, sodium forms there will be liquid. কি বুঝে গিয়েছে? তখন ওই শাইনি গ্রে লিকুইড ওর পাশে ঘোরাফেরা করবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? শাইনি গ্রে লিকুইড ওর পাশে ঘোরাফেরা করবে, কিন্তু কোট করবে না। কি বুঝে গিয়েছে? ওয়ান কোট, দ্যাট ওয়ান কোট দেয়ার, কিন্তু ঘোরাফেরা করবে, আশপাশে থাকবে। আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? ওকে, তাহলে আমরা এখন এটা একটু এক্সারসাইজ করব। এক্সারসাইজে কি থাকবে? এক্সারসাইজে থাকবে some equations you need to write yourself. এখন আমি এখানে দুটো আয়ন দিয়ে এক্সারসাইজটা করেছি, লাইক লুক, সোডিয়াম আয়ন and chloride ion. I told you you must learn or know two things with your common sense. দুটো জিনিস জানা লাগবে। What was one, কোনটা কোন দিকে যাবে? Okay, cation কোন দিকে যাবে, anion কোন দিকে যাবে? This is very simple. And second thing is, what will they do there? তারা ওখানে গিয়ে কি করবে, রাইট? ইলেকট্রন নেবে বা দেবে। Understand? And third one was there added, and for only for diatomic elements. যেগুলো diatomic elements সেটা ডাবল করে দিতে হবে। Understand? After you write the equations for anode, যেগুলো diatomic elements, কোনগুলো? ক্লোরিন, হ্যালোজেন, all the halogens, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বারবার বলছি কিন্তু। ওকে, ইনজেক্ট করে তো দেওয়া যাবে না, বারবার বললেই হবে। ওকে, unless you lock your brain. ওকে, তাহলে diatomic elements গুলা এরকম করে দিতে হবে। And four, observations accordingly, কি তৈরি হচ্ছে তার উপর observations লিখবে। মোস্টলি গ্যাস তৈরি হবে, মোস্টলি অ্যানোডে গ্যাস তৈরি হবে। কালার হলে কালার বললে, না হলে নাই। ওদিকে ওরকমই মেটাল, যে মেটাল তৈরি হবে তার কালার বললে হবে। নট এ বিগ ইস্যু। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এই দুটো দিচ্ছি। এগেইন, তোমরা কি ইকুয়েশন লিখতে পারবে? ক্যান ইউ রাইট ইকুয়েশন অফ ইওর ওন? পারবে? ওকে, এখন আমি যদি বেশ কিছু আয়ন দেই তোমাকে, some cations like sodium ions, some cations like chloride ions, some anions, তাহলে তোমরা ইকুয়েশন লিখতে পারবে না? ডিফারেন্ট cations হলে ডিফারেন্ট ইকুয়েশন হবে, মেবি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ডিফারেন্ট, রাইট? সেম ফর anions, যদি anions এর চার্জ গুলো আলাদা হয়, if charges are different, তাহলে কি হবে? কি হবে? না, ইকুয়েশন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আলাদা হবে। তবে টু হবে অনলি, খেয়াল করো, এটা লাস্ট কথা। টু or diatomic will be only if there oxygen, nitrogen, hydrogen, halogen, আর বাকি কখনোই আমরা টু দেব না। we never write Na2, we never write this. বুঝে গিয়েছে? বাকিগুলো কিন্তু হবে না। সো হ্যাভ সাম প্র্যাকটিস। আমরা সবাই রেডি হয়ে নাই, কিছু প্র্যাকটিস করব। So this is your job now, electrolysis. I don't have so many exercise here. আমি এখানে না দিয়ে বোর্ডে লিখে দিচ্ছি। I'm writing on board. The board অথবা এখানে লিখবো, right? I can write here. Okay, come on. তোমরা দেখে দেখে লিখবে। এখন I'm giving some cations and some anions. কোনটা কি হবে, কোনটা কোন দিকে যাবে সেটা তোমার উপরে, ঠিক আছে? পটাশিয়াম আয়ন, ব্রোমাইড আয়ন, আন্ডারস্ট্যান্ড? অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, oxide ion, negative, and magnesium ion, and nitride ion, right? Nitride ion, I say H plus ions. Okay, এগুলো তো যথেষ্ট, enough. You just write equations,
write equation আরেকটা দেই sulfide okay. So this is your job now, write equation. First thing is cathode and anode, হ্যাঁ সেটা লিখবে আগে। First you write একদিকে লিখবে cathode আর একদিকে লিখবে anode, like this, right? Like this I write here how to write them, cathode, and here you will write anode, okay? Then the equations below them, যেখানে যেখানে ক্যাথোডে যেগুলো যাবে সেগুলো এইভাবে ইকুয়েশন লিখবে, অ্যানোডে যেগুলো যাবে সেগুলো এখানে writing you learn writing equation in the previous chapter, redox chapter করেছে. So start. I turn on the recording and I check them because I'm recording everything here. This is from Sanjida. Cation গুলো ইলেকট্রন গেইন করবে, এটা and এইটা these are cations, these are all here correctly written. ক্যাথোডে আসছে ইলেকট্রন গেইন করছে, ইলেকট্রন গেইন করবে কয়টা, how many electrons as per requirements. This needs 3 electrons, so this is gaining 3 electrons. This needs 1 electron because 1 plus 1 gaining, this gaining 1 and this gaining 2. Very good, they are all atom. Dekho atom and neutral atom. This I say neutral atom, but only for this hydrogen is correctly given there. They look hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen. At least 10 বার বলেছি, তোমার মুখ দিয়ে বের করে নিয়ে আসছি, কিন্তু মুখ দিয়ে বের হলে কি হবে, মাথায় ঢোকে না। তো এটা diatomic, right? So diatomic double হয়ে যাবে, and 2 of the ions will gain 2 electrons to form diatomic. And anode, now we move to the anode. Anode চলে আসি, oxide here, এখানে দুটো আসছে, এখানে একটা আসছে, একটা বাচ্চা হয়ে দুটো হয়ে গেছে কাইন্ড অফ। তো এটা তো কখনো হতে পারে না, রাইট? ভুল হয়েছে, and this is এদিকে দুটো দিয়েছে এদিকেও দুটো দিয়েছে, this is okay, and with the loss of 2 electrons is okay. এখানে ইলেকট্রন নাম্বার ভুল করেছে সে, কারণ হচ্ছে ওখানে আবার N3 লিখছে, কিছু স্টুডেন্ট আসলে মাথা খারাপ, এখানে আবার S2 লিখছে। আমি বললে কি হবে, তাই না? আমি বললে কি হবে, যারা দিয়েছো তাদেরই কিন্তু এই অবস্থা বলছি, আর দেয়নি কিন্তু আমাদের অনেক জেন্টলম্যান আছে। Okay, so we see here another we see here cathode, এখানে দেখো this gains 1 potassium, this gains 2 H2, this gains 3, this gains here 2, this all neutral, and here is this, আমরা রাইট সাইডে দিই bromide, এই যে দেখো এটা সুন্দর হচ্ছে। Okay, Br2, যেহেতু এটা হ্যালোজেন, Br2 হবে, 2 ions will form Br2. One of them loses 1 electron, একটা মাইনাস আছে, তাহলে দুটো মিলে 2 electrons lose করবে। And look at the oxide, this is correctly written, O2, তাই না? O2 must be from 2 ion, right? O2 must be from 2 ions, কারণ দুটো অক্সিজেন অ্যাটম তো আছে, দুটো অক্সিজেন অ্যাটম কি দুটো আয়ন থেকে আসবে না? They must be from 2 ions, right? 2 ions থেকে এটা এসছে, and loss of 4 electrons. ইলেকট্রন নাম্বার 4 হলো কেন? ডাবল হয়ে গেছে। কেন ডাবল হয়েছে? কারণ O2 minus loses 2 electrons, but 2 O2 minus together will lose 4 electrons, and this is also okay, it's okay. এটা কি diatomic? Is sulfur diatomic? না, আমরা জেন বলতে আদা খারাপ, তাও কেউ কিন্তু diatomic করে দিয়েছে। ওকে, আর এখানে এইটা নাইট্রোজেন কি হবে? হ্যাঁ, নাইট্রোজেন তোমরা তো নিজেই ওরালি বলছো নাইট্রোজেন 2 হবে, তাহলে 2 হতে গেলে এখানে 2 থাকবে, here should also be 2 ions. How many electrons should be there? 6 electrons. Okay, 6 electrons. So these are there, আমরা পেলাম। আর একটু কথা বলি অবজারভেশনস নিয়ে, একটু কথা বলবো, talk about observations. অবজারভেশনস নিয়ে একটু কথা বলবো, একটা ভালো অ্যান্সার পেলে আমার জন্য ভালো হতো, মেবি পরে যারা দিয়েছে তারা কি ভালো হয়েছে? আসির দিয়েছে, আই থিঙ্ক আসির অ্যান্সার ভালো হবে,
let's see. Here is this. Okay, here is this. কোনো mistake আছে কিনা দেখো দেখি। Anybody can identify any mistake here? যারা ভুলভাল করেছো তারা কি মিস্টেক পাচ্ছ এখানে? হ্যাঁ, এখানে কোনো মিস্টেক নাই। Here is no mistake, but আমি যে কথাটা বলতে চাই এখানে observations, okay? And this produces oxygen gas, right? And this produces bromine. এই যে bromine, এটা কি গ্যাস? Is this gas? হ্যাঁ, যদি টেম্পারেচার বেশি থাকে তাহলে গ্যাস। টেম্পারেচার কখন বেশি থাকবে? বলো আমরা molten হলো, রাইট? If the electrolyte is molten, মানে পানিতে না, not dissolved in water, হিট করে molten হয়েছে, তখন কিন্তু এটা গ্যাস হয়ে যাবে। Okay, nitrogen always gas, right? Sulfur never be gas in these conditions. তাহলে এটার জন্য effervescence পাবো, এটার জন্য effervescence পাবো if this is molten, এটার জন্য আমরা effervescence পাবো। So you write effervescence for every of these gases produced in the reaction. এই তিনটার জন্য effervescence হবে। Okay, আর কালার হবে শুধু একটার জন্য। Which one will give color? Bromine. Yes, another observations you can write for only bromine. Oxygeনের একটাই observations হবে, that's finished. Nitrogeনের একটাই observations হবে, that's the gas effervescence. But for bromine, effervescence plus orange fume. Clear? Orange fume. Now come on here. এদিকে আসি আমরা, we move to the left side. এদিকে তাকাও। This forms, this forms, this forms, this forms, this. এগুলো সবই metal. These are all metal, and will give one observations. What is that? বলো দেখি। বলো। Metallic color. They will give metallic color. এখন যে মেটালের যে কালার সেই কালার লিখতে হবে। If this is aluminum, কি বলো দেখি? বলবে silvery, shiny silvery metal. জানো না অ্যালুমিনিয়ামের কালার? ওকে। Potassium, shiny gray. Magnesium, shiny gray. Most metals I told you shiny gray. Is gold shiny gray? না, এখানে কি লিখবে তাহলে? বলো, এই মেটালিক কালারটা কি হবে? গোল্ডেন। তাহলে কপারের কালার কি হবে? What will be the color for copper? Copper, if copper there, pink brown. Pink brown. And for most others, কি কালার পেয়েছিলাম বলো দেখি? সবগুলোর কালার কি? What the color you should write there? Observations? Shiny gray, right? Shiny gray. তাহলে এই হচ্ছে observations. বুঝে গিয়েছে? তো যারা ইকুয়েশন লেখা শিখলে না তাদেরকে আমরা কি করব? আমার কিছু করার নাই। I don't have any way to inject writing equation. তো তোমরা একটা কাজ করতে পারো, if you want. একটা কাজ করতে পারো, if you want. What is that? বলো দেখি কি করা? আমি এই ক্লাসটাই সেম ক্লাস ভিডিও করে তোমাদের জন্য আপলোড করছি, সেম ক্লাস। এই ভিডিওটা আবার দেখতে পারো। যারা ইকুয়েশন লিখতে পারো নাই, watch the video again and learn writing equation. এগুলো এক্সারসাইজ গুলো আবার করবে কিন্তু, মানে আমি যেগুলো দিয়েছি জাস্ট দেখলাম হয়ে গেল তা না। ওই যে যেগুলো দেওয়া ছিল ওই রাইট দ্য আয়ন্স এগেন, যদি ভালো করতে চাও, না হলে কিন্তু হবে না। আমি বলেছি, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি হবে না। একটা ওয়ে আছে, watch the video again and write the ions. After you watched, write the ions, all the ions. আমি যেগুলো দিয়েছি সব আয়ন্স লেখো, অথবা পজ করো, পজ দিয়ে আবার নিজে লিখবে। You must do this. You must do this. তো সার্ভাইভালের জন্য কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট। না করলে কিন্তু আমার কথা শুনছো না, ইউ উইল গো টু দ্য হেল, মানে ফেল করবা অথবা সিডি রেজাল্ট হবে। না শুনলে আমার কি করা হয়েছে, ওয়ে নাই। ওকে, আমার আশা করি এত কিছু বলা লাগবে না, ইউ উইল ডু দ্যাট। আর তারপরে আবার চেক করে নেবে। এন্ড অবজারভেশনস, রিমেম্বার অ্যাবাউট অবজারভেশনস। আর নেক্সট ক্লাস আমরা হবে, আই সে নেক্সট ক্লাস করার আগে অবশ্যই আজকে একটা ভিডিও পাঠাবো, আদার দ্যান দিস, নট দিস, এছাড়া একটা ভিডিও পাঠাবো। এই ভিডিওর নাম হবে ইলেকট্রোকেমিক্যাল